सल्ली अला रसूलिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारा भराओ तो भैणों, अज दा कलाम हज़रत बाबा बुल्ले शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह दा है। इन्हां दा कलाम पंजाबी विच है। आप फरमाउंदे ने, मैं विच मैं न रह गई काई, जब से मुर्शिद संग प्रीत लगाई। बाबा बुल्ले शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह इस काफ़ी विच अपने गरूर, घमंड, ईगो, तकबर, मैं मेरी ते मुर्शद दी रहमत दा दस रहे ने कि मेरी जिहड़ी मैं मेरी सी, मैं ऐसा मैं वैसा, ये मेरे मुर्शद ने मेरा घमंड तोड़िया। कदों तोड़िया? जदों मैं उहदे नाल इश्क, प्यार ते मुहब्बत करन लगा। कहंदे नहीं तो मैं अपने आप नूं बड़ा फन्ने खां समझदा सीगा कि मेरे जिहा कोई बंदा नहीं हैगा, लेकिन मुर्शद दे कदमां च जाके पता चला कि मैं मेरी जिहड़ी ये तो कुछ भी नहीं है। इहो ही एक पर्दा है इंसान और खुदा दे दरम्यान कि खुदा साडी शारक दे नज़दीक हुंदियां होइयां भी सानू क्यों नहीं मिल रहा, साडे नाल गल क्यों नहीं करदा, सानू दीदार क्यों नहीं दिंदा। ये एक बहुत वड्डा पर्दा इंसान और रब दे दरम्यान है। इनू कोई तोड़ नहीं सकता, क्योंकि दुनिया विच जिन्ने भी साडे काम ने, असी जे उहदे च कदी पास हो जाने या थोड़ी तरक्की कर लेने तो ये जिहड़ी मैं मेरी या घुमंड है ये होर वधदा है। मुर्शद दे कदमां च जाके पता चलता है कि चाहे दुनिया ते चाहे दीन है, ये जिहड़ी मैं मेरी है, तकबर है, गरूर है, ये सानू ना दुनिया हासिल करन दिंदा है ते ना दीन हासिल करन दिंदा है। तो इस काफ़ी विच इहो ही फरमा रहे ने अपनी मिसाल पेश करके कि जिन्हें अपने मुर्शद दे इश्क विच अपनी मैं मेरी गरूर तकबर ईगो नूं गवा के फना करके अपनी हस्ती नूं मिटा दिता है तो मुर्शद दा कुरब ते नज़दीकी पा लईए तो प्यार ते मुहब्बत ते इश्क पा लिया है। वो हर वेले ही फरियाद करदा रहिंदा है कि ऐ मेरे मुर्शद, मैनू तेरे सिवा कुछ होर नहीं चाहिदा। हुण अक्सर हुंदा की है कि असी कहने कि असी पीर या मुर्शद तां फड़ीए ना जे साडियां हाजतां पूरियां करे, जे साडी दुनिया वो पूरी करे, जो असी कहीए वो साडा कहना मन्ने। लेकिन इत्थे काम उल्टा है। ये कहंदे ने कि नहीं, मुर्शद दी मननी चाहिदी है, उन्नू ऊंच नीच दा, आने वाले दा, गए हुए वक्त दा हर एक दा पता हुंदा है। वो साडी जिहड़ी रूह उहदे वास्ते जो भला हुंदा है वो साडे नाल उही वरतारा करदा है। कहंदे ने कि मैनू सिर्फ तेरी नज़रे करम ते मेरे उता दी ज़रूरत है कि मैं हर वेले तेरा दीदार करदा रहां। दुनिया विच हर इंसान किसी ना किसी चीज़ का तसव्वुर लई फिरदा है। वो जिन्ने भी तसव्वुर ने वो जिहड़े असी इन्हां फना अखां नाल देखे ने, फना चीज़ां नूं देखियां, उन्हां दे तसव्वुर ने। किसी भी चीज़ का असी नां लैने वो साडे सामने उहदा ख्याल, उहदा तसव्वुर आ जाता है। लेकिन मुर्शद एक ऐसी हस्ती है कि असी लख भी जोर ला रहीए, उहदा पूरा सरापा साडे सामने नहीं आउंदा। उहदी इक्को ही वजह हुंदी है कि दुनिया नाल साडी जिहड़ी मुहब्बत वो बड़ी गूढ़ी है, ते मुर्शद नाल जिहड़ी मुहब्बत है वो बराए नाम है। जिहड़ी बराए नाम मुहब्बत है उहदा पूरा सरापा, पूरा चेहरा, पूरी चीज़ां वो सामने साडे नहीं आउण दिंदा। जिवें जिवें साडी थोड़ी थोड़ी मुहब्बत वधदी है, कदी उहदा सिर आ जाएगा, कदी उहदे कपड़े आ जाणगे, कदी कुछ आ जाएगा, कदी कुछ आ जाएगा। लेकिन दुनिया की कोई चीज़ भी तुसी ना लवो, नाल ही उहदा पूरे का पूरा सरापा आ जाएगा, ज़ायका आ जाएगा, बोल चाल आ जाएगा, उहदा तसव्वुर सानू पूरा आ जाएगा। मुर्शद एक लाफानी मकाम तो आया हुंदा है और सानू भी लाफानी बनाउणा है, लेकिन असी उहदी गल नहीं मनदे, क्योंकि ये जग मिठा तो अगला कहने डिठा। इस वास्ते मुर्शदे कामल जिहड़े हुंदे ने वो पहले दिन थोड़ी पूंजी उस नूर दी, उस आवाज़े बिलहक दी देंदे ने कि ये जिहड़े शगिरद ने, ये जिहड़े मुरीद ने, ये जिहड़े मेरे स्टूडेंट ने, इन्हां नूं एतबार हो जावे कि साडे अंदर ही
ਉਹ ਨੂਰੇ ਪਾਕ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਬਿਲਹਕ ਵੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤਜਰਬਾ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਠਦੇ, ਪਰਹੇਜ਼ ਨਾ ਤੋੜਦੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਬਾਤਨ ਦੀ ਅੱਖ ਸੀਗੀ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਚੂੰਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਦਤਾਂ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਪਿਛਲੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਦਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਮੁਰਸ਼ਦ ਉੱਤੇ, ਉਸ ਮੌਲਾ ਉੱਤੇ, ਉਸ ਨੂਰੇ ਇਲਾਹੀ ਉੱਤੇ, ਉਸ ਆਵਾਜ਼ ਬਿਲਹਕ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਤਾਂ ਮਹਿਦੂਦ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਸੀ ਉਹ ਨਾ ਵਧਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮੁਰਸ਼ਦ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਉਹ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ख्वाब ਦੀ ਮਾਨਤ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇਨਸਾਨ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ख्वाब ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਇਵੇਂ ਜਾਗਦਿਆਂ ਵੀ ख्वाब ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਖਿਆਲ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕਾਬੂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਜਾਗਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਅਮਰੇ ਰੱਬੀ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰਲੀ ਆ ਦੇਖਣ ਦੀ ਉਹ ਸੋਚ ਆ, ਉਹ ਖਿਆਲ ਹੈ। ਉਹ ਖਿਆਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕਾਬੂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਕਿ मेरे ख्याल पे काबू नहीं ज़माने का, अंधेरी रात में भी मुझे तीरगी ना मिली। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦਾ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਆ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਖਿਆਲ ਆ, ਇਹ 'ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਾ ਕਾਬੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ। ਸਾਡਾ ਹੀ ਖਿਆਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਕੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਪੇ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਜ਼ਮਾਨੇ ਕਾ, ਅੰਧੇਰੀ ਰਾਤ ਮੇਂ ਵੀ ਮੁਝੇ ਤੀਰਗੀ ਨਾ ਮਿਲੀ। ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅੰਧੇਰੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਖ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅੰਧੇਰਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਅੰਧੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਮਿਲੀ। ਅੰਧੇਰੀ ਰਾਤ ਵਿੱਚ ਤੀਰਗੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਅੰਧੇਰਾ ਹੈ, ਕਿ ਅੰਧੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਅੰਧੇਰਾ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਖਿਆਲ ਨੇ ਉਸ ਜ਼ਾਤ ਇਲਾਹੀ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੀ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਫੜੀ ਹੋਈ, ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਸੋਚ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਵਾ। ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਤਸੱਵੁਰ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੋਚ ਸਾਡੇ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਪੇ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਜ਼ਮਾਨੇ ਕਾ, ਅੰਧੇਰੀ ਰਾਤ ਮੇਂ ਵੀ ਮੁਝੇ ਤੀਰਗੀ ਨਾ ਮਿਲੀ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ख्वाब मुसलसल के सिवा कुछ और नहीं। ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਂਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਮੁਸਲਸਲ ਇੱਕ ख्वाब ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦੇ ਜੰਮੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਮਰਨਾ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ख्वाब मुसलसल के सिवा कुछ नहीं, इसकी ताबीर तो दर्शन को बता दे सकी। ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਤਾਬੀਰ ਕੀ ਹੈ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੁਸਲਸਲ ख्वाब ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਹਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ख्वाब ਆ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਾਗਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ख्वाब ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ख्वाब मुसलसल के सिवा कुछ नहीं, इसकी ताबीर तो दर्शन को बता दे सकी। ਖੁੱਲ੍ਹੇਗੀ ਆਂਖ, ਜਦੋਂ ਬਾਤਨ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਖ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗੀ, ਖੁੱਲ੍ਹੇਗੀ ਆਂਖ तो देखेंगे मंजिल ताबीर। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦ ਤੱਕ ਬਾਤਨ ਦੀ ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀ, ਇਸ ख्वाब ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਲਸਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। खुलेगी आँख तो देखेंगे मंजिल ताबीर, अभी तो ख्वाब परेशान है ज़िंदगी मेरी। ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਸੌਂ ਕੇ ख्वाब ਦੇਖਦਾ, ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਜਾਗਦਿਆਂ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ 'ਚ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫਿਕਰ ਲਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ख्वाब, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤਰਗੀਬ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਕਦੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦੀ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਫ਼ਰਤ ਦਿਲਵਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਭੀ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਇਹੀ
दुनिया की गल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी करते हैं, हदीस शरीफ च आउंदा कि तमाम फसादों की जड़ वो हिजाब है जो बंदे और खुदा के दरमियान पर्दा है। कि तमाम जिहड़ी जितनी भी फसादां की जड़ है वो सिर्फ इस वास्ते है कि असी अपने अंदर अपने रब नूं गुम करके बैठे हुए हैं, उन्होंने असी देख नहीं रहे। इस वास्ते हर जरा जरा एक दूए नाल जंग कर रहा है। घर घर विच लड़ाई है, महल्लियां विच लड़ाई है, मुल्कां मुल्कां विच लड़ाई है, मजहबां मजहबां विच, फिरकियां फिरकियां विच है। की वजह कि जिस ज़ात ने सानू पैदा किया है, मजहब फिरके सिलसिले बनाए हैं, उसनूं असी देख नहीं पाए। इस वास्ते रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, तमाम फसादों की जड़ वो हिजाब है, पर्दा है जो अल्लाह ताला और बंदे के दरमियान है। यही कुरान शरीफ सूरत रूम विच भी आउंदा है कि खुशकी और तरी पर जो फसाद ज़ाहिर होता है वो इंसानों की करतूतों की वजह से है। कि चाहिए तो इंसान नूं ये सी कि ये दुनिया नूं भी इंजॉय करता ते नाल नाल बंदगी भी करता, ताकि दुनिया की हकीकत इत्थे वाज़िह होंदी रहिंदी और रब दे नज़दीक ये पहुँचता रहिंदा है। अल्लामा इकबाल साहब भी कहते ने कि ऐ खुदा, फारसी का शेर है, वह तर्जमा है कि ऐ खुदा तेरा जमाल तो आज भी बेपर्दा ज़ाहिर है, तेरा जमाल तो आज भी बेपर्दा ज़ाहिर है, हैरत तो ये है कि कल क़यामत को तेरे दीदार का वादा किस लिए है। जेड़े इंसान बंदगी नहीं करते, जिन्होंने ये यकीन नहीं है कि बंदा जींदे जी उस ज़ात इलाही दा, उस नूर इलाही दा दीदार कर सकता है, कि उन्होंने वास्ते क़यामत का वायदा किया है कि क़यामत नूं मैं तुहानूं दीदार देवांगा। जेड़े इंसान अज ही अपने ऊपर क़यामत नूं बरपा कर लेंदे, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक मूतू कबलन तमूतू कर लेंदे ने, मरण तो पहले मर जाते ने, अपनी रूह नूं वेअप करके उपर लै आउंदे ने, कहंदे वो तो तेरा जिहड़ा नूर है, तेरा जिहड़ा दीदार है, वो तो बेपर्दा ज़ाहिर देखते पे ने, कि जलवा तेरा सूब सू है, जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है। तो कहते जिहड़े क़यामत का वायदा किया, कहते मैनू नहीं समझ आती क्यों क़यामत का वायदा किया होया। वो उन्होंने वास्ते ही वायदा किया होया कि जिहड़े यकीन नहीं रखते खुदा हाज़र नाज़र भी है, और खुदा नूं असी इस दुनिया विच भी देख सकते हैं, बातन च जाके अपने ज़ाहिर सानू इन्हां अखां नाल भी फिर दिखाई दिंदा है, अगर असी बातन की अख किसी मुर्शद कामल दे मेहरबानी नाल खोल लईए। तो बुल्ले शाह साहब कहते हैं कि जद वसल वसाल बनाएगा तद गूंगे दा गुड़ खाएगा, सर पैर ना अपना पाएगा, मैं ये होर किसे ना बनाई, मैं विच मैं ना रह गई राई, जब से मुर्शद संग प्रीत लगाई। कहते हैं कि जिहड़ी मैं मेरी गरूर ये किने बनाया, कहते ये भी उहदा ही बनाया होया वा, ये किसी होर ने नहीं बनाया, ना शैतान ही किसी होर ने बनाया, इक्को ही ज़ात है। कहते हैं कि जब तू उस ज़ात नाल वसल वसाल मिलाप कराएगा करेगा, फिर तू देखेगा कि तेरे अंदर इवें हो जाएगा जिमें गूंगे ने गुड़ खाधा होवे, तो उन्होंने पूछे भी गुड़ मिठा है कि फिक्का है, वो दस नहीं सकता। कहते उस बंदे की यही हालत हो जाती है कि वो अपने आप को खो जाता है, भुल जाता है, तो उहदे अंदर तो बाहर वो ज़ात इलाही उसनूं दिसदी है। यही हदीस शरीफ च भी आउंदा है कि जिसने हक बात को पहचान लिया उसकी ज़बान गूंगी हो गई, क्योंकि उस ज़ात की कोई तशबीह इत्थे नहीं दे सकता, कोई भी इंसान नहीं दे सकता। लफ्ज़ कासर ने, फिर वो जिहा किवें कहिए कि वह बल्ब वर्गा नूर है, दीवे वर्गा नूर है, मोमबत्ती वर्गा नूर है, या सूरज की रोशनी वर्गा नूर है, या चंद की रोशनी वर्गा नूर है। नहीं, वो जिसने देखा वो इसकी मिसाल इत्थे आण के नहीं दे सकता। इवें ही हुण आवाज़ बिल हक का भी है, जिसने देखी है वो तशबीह तो दिने है जी, वो घंटे वर्गी है, नहीं वो घंटे वर्गी नहीं है, कहने जी बीन वर्गी है। वो सिर्फ समझाउण वास्ते ये लफ्ज़ इस्तेमाल किए गए ने। जिहड़ा उसनूं सुनेगा, जिहड़ा जाके देखेगा, वो गूंगे दा गुड़ खाण वांगू ही गल होनी है। वो पूरी तशरीह नहीं कर सकता इत्थे आण के, क्योंकि उसदी
ਮਿਸਲ ਉਹ ਬੇਮਿਸਾਲ ਜ਼ਾਤ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮਿਸਲ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਦੂਸਰਾ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇਸ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਰੌਸ਼ਨੀ ਹੈ, ਨੂਰ ਹੈ, ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਬੇਲਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਮੇਰੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੰਜ਼ਿਲ ਕਹਾਂ ਖਿਆਲ ਕੀ, दैरो हरम कहाँ। कि ਜਿਹੜਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਆ। मंजिल कहाँ ख्याल की, दैरो हरम कहाँ, पहुँचे तलाशे यार में अपने कदम कहाँ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਮਿੰਟਾਂ ਸਕਿੰਟਾਂ 'ਚ ਲਾਮਕਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰਲੇ दैरो हरम ਹੈਗੇ ਆ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਮੰਦਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਕਾਬਾ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤੁਰਦਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਖਿਆਲ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਆ। ਮੰਜ਼ਿਲ ਕਹਾਂ ਖਿਆਲ ਕੀ, दैरो हरम कहाँ, ਪਹੁੰਚੇ ਤਲਾਸ਼ੇ ਯਾਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਦਮ ਕਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਸ਼ਰਕ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਵੇਂ ਮਾਲੂਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਾਬਾ, ਮਸਜਿਦ, दैर हरम ਇਹ ਨੇੜੇ ਲੱਗਦੇ ਹੈ ਅਤੇ ਰੱਬ ਦੂਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ, ਖਿਆਲ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ, ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸਾਡੀ ਆਦਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਐਸੇ ਹੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਖੁਆਬ ਦੇਖਿਆ ਜੀ, ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਸੀ, ਖਿਆਲ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨੀ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰ ਹੈ ਉਨੀ ਨਾ ਸਾਡੇ ਵਜੂਦ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਹਾਜ਼ ਇਤਨਾ ਤੇਜ਼ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਇਤਨੀ ਤੇਜ਼ ਹੈ ਜਿਤਨੀ ਖਿਆਲ 'ਚ ਪਾਵਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਖਿਆਲ ਉਹੀ ਪਾਵਰ ਸਾਡਾ ਮਨ, ਸਾਡਾ ਬਲੀਸ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਨਨ ਫਾਨਨ, ਕਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੀ ਅਫਰੀਕਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸੁਣੀ ਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਦੇਖੀ ਹੈ ਉਹ 'ਤੇ ਫੌਰਨ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚੂੰਕਿ ਰੱਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਅੰਦਰ ਸ਼ੌਕ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਣ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਕਮਿਕ ਹੋਣ ਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੰਜ਼ਿਲ ਕਹਾਂ ਖਿਆਲ ਕੀ, दैरो हरम कहाँ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਸਕਿੰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ। ਅਤੇ ਜਾ ਵੱਜਾ ਠਾ ਕਦਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਅਤੇ दैरो हरम ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਸਫ਼ਰ ਬੰਨੋਗੇ, ਕਰੋਗੇ, ਜਾਓਗੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲੇ ਨਾ ਮਿਲੇ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਤੀ ਰਹੀ ਤੇਰੇ ਵਜੂਦ ਕੋ, हमने तेरे ख्याल को यज़दा बना लिया। कि ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ ਉਹ ਤੇਰਾ ਇੱਕ ਵਜੂਦ ਲੱਭਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੰਦਰ, ਮਸਜਿਦ, ਕਾਬਾ, ਹਰਿਦੁਆਰ, ਇਹ ਰੱਬ ਦੇ ਵਜੂਦ ਬਣਾ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਬਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਉਹੀ ਸਾਰੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਤੀ ਰਹੀ ਤੇਰੇ ਵਜੂਦ ਕੋ, हमने तेरे ख्याल को यज़दा बना लिया। ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉੱਠਿਆ ਸੀ, ਕੁਨ ਫਇਆ ਕੁਨ, ਹੋ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਦੂਸਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਅੰਦਰ, ਨਾ ਬਾਹਰ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਜ਼ਾਤ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਖੇਰਿਆ, ਵਹਾਦਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕਸਰਤ 'ਚ ਆਇਆ। ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਕੌਣ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਜਿਸ ਦੀ ਬਾਤਨ ਦੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਇਹ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ, ਉਹਦੀ ਅੰਦਰ ਰੂਹ ਹੈ, ਅਮਰੇ ਰੱਬੀ ਹੈ, ਸੋਲ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਿਆ ਹੈ। ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਲਵਾ ਤੇਰਾ ਸੂਬਸੂ ਹੈ, ਜਿੱਧਰ ਦੇਖਤਾ ਉਧਰ ਤੂੰ ਹੀ ਤੂੰ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਨਾਲ, ਮੌਲਾ ਨਾਲ ਸੱਚਾ ਇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਮੁਹੱਬਤ, ਵਸਲ ਵਸਾਲ, ਉਹਦਾ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ 'ਚ ਵੀ ਆਇਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਦਰਖਤ ਉਹਦੀਆਂ ਕਲਮਾਂ ਬਣਾ ਲਓ, ਜਿਤਨੇ ਸਮੁੰਦਰ ਸਿਆਹੀ ਬਣਾ ਲਓ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਖੁਦਾ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸ਼ਕਰਗੰਜ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ੱਕਰ, ਗੁੜ, ਨਬਾਤ, ਮਾਖਿਓ, ਮਾਂਝਾ, ਦੁੱਧ, ਸਭ ਵਸਤੂ ਮਿੱਠੀਆਂ, ਰੱਬ ਨਾ ਪੁੱਜਣ ਤੁਧ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ੱਕਰ ਜਿੰਨੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਠਾਸ ਹੈ, ਨਬਾਤ ਜਿੰਨੀ ਹੈ, ਗੁੜ ਜਿੰਨੀ ਹੈ, ਦੁੱਧ ਜਿੰਨੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਮਸਾਲਾ ਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮਿਸਾਲ ਤੇਰੀ ਮਿਠਾਸ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖੇਗਾ ਉਹ ਗੂੰਗੇ ਦੇ ਗੁੜ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਮਨ, ਸਾਡਾ ਬਲੀਸ ਦੇਖਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਜੱਗ ਮਿੱਠਾ, ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਡਿੱਠਾ।
ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਕੇ ਜੇ ਸਾਡੀ ਕਿਸਮਤ 'ਚ ਇਸਮ ਆਜ਼ਮ ਹੈ ਵੀ, ਮੁਰਸ਼ਦ ਨੇ ਲਿਖ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਇਸਮ ਆਜ਼ਮ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮੁਰਸ਼ਦ ਵੀ ਉਹ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇਵੇ, ਸਾਡੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਜੋ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਉਹ ਸਾਡਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨੇ। ਅੱਗੇ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਵਿੱਚ ਤੂੰ, ਸਭ ਕੁਛ ਤੂੰ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਾਕ ਸਿਆਣਾ। ਸਭ ਵਿੱਚ ਤੂੰ, ਸਭ ਕੁਛ ਤੂੰ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਾਕ ਸਿਆਣਾ। ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਤੂੰ, ਤੂੰ ਵਿੱਚ ਤੂੰ, ਬੁੱਲਾ ਕੌਣ ਨਾ ਮਾਣਾ। ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਕੀ ਹੈ? ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਕੁਛ ਬਣਾਇਆ ਉਸਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਜੇ ਤੂੰ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੂੰ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਤੂੰ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਬੁੱਲਾ ਕੌਣ ਨਾ ਮਾਣਾ। ਅਤੇ ਇਨਸਾਨ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਸਭ ਕੁਛ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਆ ਉਹ ਅਮਰੇ ਰੱਬੀ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਜੁਜ਼ਅ ਹੈ। ਖਵਾਜਾ ਫਰੀਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨਾ ਲਬਸਾਂ ਤੈਕੂ, ਤੇ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨਾ ਗੋਲੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਮੈਂ ਵਿੱਚ, ਤੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੋ ਰੋਲੀ। ਯਹੀ ਮੈਂ ਕੂ ਮਾਰ ਗਿੱਦੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਵੱਲ ਸਮਝੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ। ਇਹੋ ਪੀਰ ਫਰੀਦ ਦਾ ਹਿੱਕ ਆਈ ਨੁਕਤਾ, ਹਈ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਨਾ ਗੋਲੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਉਹ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ, ਨਾ ਤੂੰ ਉਹ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਆ ਤਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹੀ ਆ, ਜੇ ਤੂੰ ਆ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਰਾਜ਼ ਦਾ ਨੁਕਤਾ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਗੋਲੀ ਉਹਨੂੰ, ਕਿ ਉਹ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਹਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਗਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਮੰਦਰਾਂ ਮਸਜਿਦਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸ਼ਕਲ ਹਜ਼ਰਤ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਬਾਦ ਉਸ ਖੁਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੂੰ ਹੀ ਕਿੱਸਾ ਮੁਖਤਸਰ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਦਰਜਾ ਹਜ਼ਰਤ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਡਰ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਜਦੇ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪੇ ਹੀ ਮਸਜਿਦ ਬਣਾਏਗਾ, ਆਪੇ ਹੀ ਮੰਦਰ ਬਣਾਏਗਾ, ਆਪੇ ਹੀ ਸਰਨਗੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸਰਨਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਅल्लामा इकबाल साहब फरमाते, अपने मन में डूब कर पा जा सुरागे जिंदगी। तू मेरा नहीं बनता ना बन, अपना तो बन, तू नैब है। ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਖੁਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਛੋਟੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਉਹਦਾ ਨੈਬ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਨੈਬ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸ਼ੇਖ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਬੀਰਾ ਤੂੰ ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਤੂੰ ਹੁਆ, ਮੁਝ ਮੇ ਰਹੀ ਨਾ ਹੋ। ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਤੂੰ ਤੂੰ ਕਰਾਂਗੇ, ਮੈਂ ਨੂੰ ਛੱਡਾਂਗੇ, ਗਰੂਰ ਤਕੱਬਰ ਨੂੰ ਛੱਡਾਂਗੇ, ਉਸ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਲਵਾਂਗੇ, ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੂੰ ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਤੂੰ ਹੁਆ, ਜਿਹਦਾ ਵੀ ਨਾਂ ਲਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਰੂਪ ਆ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਨੇ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਨਾਂ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਯਾਰ ਐਵੇਂ ਲੱਗਦਾ, ਐਵੇਂ ਲੱਗਦਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ, ਉਹ 36 ਇਲਾਜ ਦੱਸ ਦੇਗਾ, ਯਾਰ ਤੂੰ ਫਲਾਨੀ ਚੀਜ਼ ਕਰ, ਫਲਾਨੀ ਚੀਜ਼ ਕਰ, ਫਲਾਨੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਆਰਾਮ ਆਇਆ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਰੂਪ ਆ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੂੰ ਦਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਮੈਂ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਤੂੰ ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਤੂੰ ਹੁਆ, ਮੁਝ ਮੇ ਰਹੀ ਨਾ ਹੂ। ਆਪਣਾ ਪਰਕਾ ਮਿਟ ਗਿਆ, ਜਿਤ ਵੇਖਾਂ ਤਿਤ ਤੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਤੇ ਗਰੂਰ ਤਕੱਬਰ ਈਗੋ ਇਹ ਮਿਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਨਫੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਢੇਰ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਤੂੰ ਹੈ। ਅਮਰੇ ਰੱਬੀ ਕੁੱਲੋ ਰੂਹ ਮਿਨ ਅਮਰੇ ਰੱਬੀ ਤਾਂ ਤੂੰ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਖੁਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਾਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਮੀਰ ਖੁਸਰੋ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਨ ਤੂੰ ਸ਼ੁੱਧਮ ਤੂੰ ਮਨ ਸ਼ੁੱਧੀ, ਮਨ ਤਨ ਸ਼ੁੱਧਮ ਤੂੰ ਜਾਂ ਸ਼ੁੱਧੀ। ਤਾ ਕਸ ਨਾ ਗੋਇਦ ਬਾਦ ਅਜ਼ਦੀ, ਮਨ ਦੀਗਰਮ ਤੂੰ ਦੀਗਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੂੰ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਮੈਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਜਿਸਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਰੂਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਇਹ ਨਾ ਆਖਣ ਤੂੰ ਅਲੱਗਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਅਲੱਗਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕ ਹੀ ਹਾਂ,
ਚਾਹੇ ਤੂੰ ਜਾਨ ਬਣ ਕੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਚਾਹੇ ਤਨ ਬਣ ਕੇ ਫਿਰ ਰਿਹਾ, ਚਾਹੇ ਮਨ ਬਣ ਕੇ ਫਿਰ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਸਾਨੂੰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਕਸ ਨਾ ਗੋਇਦ, ਕਿ ਲੋਕ ਇਹ ਨਾ ਆਖਣ ਕਿ ਤੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਹੀ ਫਨਾਫਿਲ ਸ਼ੈਖ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਹੀ ਫਨਾਫਿਲ ਰਸੂਲ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਹੀ ਫਨਾਫਿल्ला ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਜਿਸ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਅਗਰ ਫਰਕ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੋ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਫਰਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਹੋ ਵੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਮੰਨਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਜੂਦ ਦੋ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਰੂਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇੱਕ ਹੋ ਗਈ ਵਿੱਚੋਂ, ਲੇਕਿਨ ਵਜੂਦ ਦੋ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ 'ਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਯਹੁਬੁਹੁਮ ਯਹੁਬੂਨਹੁ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਮਹਿਬੂਬ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸਕਾ ਮਹਿਬੂਬ ਹੂੰ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਦੁਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਹਦੀਸਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਫੁਕਰਾਏ ਕਾਮਲੀਨ ਦਾ ਕਲਾਮ ਪੜ੍ਹ ਲਵੋ, ਉਹ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਾਤ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਮੰਨਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਲਾਹੌਲ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਜ਼ਾਤ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਕੌਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਉਹ ਜ਼ਾਤ ਖੁਦ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ कुरान शरीफ युब्बुहुम युब्बूनहु, वो मेरा महबूब है, मैं उसका महबूब हूँ। हदीस शरीफ में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मिराज पर गए तो यही सवाल किया गया, खुदा कैसा था? उन्होंने भी यही कहा, जिसने मुझको देखा उसने खुदा को देखा। कि साडी पहुँच, साडा नज़रिया, साडी रूह दा अरूज नहीं है। असी सिर्फ उस ज़ात नूं बंदे दे वजूद विच देख सकते हैं, अपने वजूद विच देख सकते हैं। फिर उस ज़ात नूं की करा के इत्थे पेश किया जाए, वो किस तरह दी है, ये भी उस बंदे अगे गल की गई जिहड़े इस राज नूं पा चुके सन। क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 तरह की मजलिस करते सी, आम, खास, खासलो खास। खासलो खास जिहड़ी वो भी कुंडा लगा के करते सी। जिहड़ी कुंडा लगा के करते सी उसनूं आख्या गया है कि जिसने मुझे देखा उसने खुदा को देखा। जिहड़े आम बंदे सी उन्होंने पूछा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदा कैसा था? क्योंकि उसकी ज़ात ते गौर ना करो, उसकी सफ़ात देखो कि सारी चीज़ां, चंद सूरज तारे सब उसने ज़ात ने बनाए, इन्हां ते गौर तुसीं करो, ज़ात ते गौर ना करो। क्योंकि उन्होंने पता सी कि ये बंदे हजे उत्थे तक नहीं पहुँचे हुए कि जिहदे विच देख लैण हर जरे जरे चो ज़ात समाई हुई है। उन्होंने अगे उन्होंने नहीं कहा कि जिसने मुझे देखा उसने खुदा को देखा। यही हदीस कुदसी भी आता है कि मेरा बंदा जब मेरा कुर्ब हासिल कर लेता है, मैं उसका कान बन जाता हूँ जिससे वो सुनता है, मैं उसकी आँख बन जाता हूँ जिससे वो देखता है, मैं उसका हाथ बन जाता हूँ जिससे वो काम करता है, मैं उसका पाँव बन जाता हूँ जिससे वो चलता है। इत्थे भी सारा सरापा इंसान दा बयान करके कि उहदे विच अख विच भी हथ विच भी मैं ही समाया होया सारा। लेकिन ना जानने की खातर असी दुई शिरक च पै के एक दूसरे के दस्तों गिरेबान है। क्योंकि साडा मन, साडा इबलीस नहीं चाहता कि कोई भी रूह अपने आप नूं जाने या अपने रब नूं पहचाने, या कोई भी रूह अंदर बातन च जावे। उहदी अपनी ड्यूटी है, वो कहता है कि रब्बा तैनूं नहीं मनदे, ये मैनूं मनदे ने। इस वास्ते असी सारे उहदे गर्पीदा हो के रब तो दूर हो रहे हैं। मतलब असी शैतान दे बंदे हैं, रहमान दे बंदे नहीं। क्योंकि रहमान नूं देखण दा साडा शौक ही कोई नहीं। शैतान सानूं जिहड़ा भी नाच नचा रहा, असी नच रहे हैं सारे, और बड़े सोहणे ठुमके मार रहे हैं उहदे आखे ते। जिन्हों वो कहता तेरा दुश्मन है, उन्होंने दुश्मन बना के बह जाने, जिन्होंने कहड़ा सज्जन है, उन्होंने सज्जन बना के बह जाने। जिन्हें सज्जन तो दुश्मन, धुप तो छां, तो कांटा तो फूल, अच्छा तो बुरा बनाया वा, उहदे हल कोई तवज्जो नहीं देंदा। उन्होंने कोई मिलण दा किसी नूं शौक नहीं है। शारक तो भी नज़दीक है, जाना विच भी है, करीब भी इन्ना हो कि होर कोई चीज़ करीब नहीं है नहीं। इसी तरह कुरान शरीफ च आउंदा है कि जो जंग विच आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कंकरियां फेंकी
तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि नहीं, आपने नहीं फेंकी, वो मैंने फेंकी है। हालांकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फेंकी थी। ये भी उस गल की तस्दीक होंदी है कि नहीं, वह हथ मेरा हथ है, बंदे का हथ नहीं है। फिर हदीस शरीफ चाहता अल्लाह ताला हज़रत उमर की ज़बान से गुफ्तगू कर रहा है। ज़बान का भी जिक्र आ गया है कि बंदे की ज़बान उसकी ज़बान होंदी है। यही महरूम ने भी आख्या है, गुफ्ता अल्लाह बवद, जो बोल रहा है वो अल्लाह बोल रहा है, गर्चे अदलकू में अब्दुल्ला बवद। ज़ाहरी पता लगता है कि इंसानी गले तो आवाज़ आ रही है। कौन आवाज़ दे रहा है? वही अल्लाह। यही अल्लामा इकबाल साहब भी कहते हैं, निकली तो लबे इकबाल से है, ना जानिए ये किसकी है सदा, पैगाम सुकून पहुंचा भी गई, दिल महफल का तड़पा भी गई। अगे बुल्ले शाह साहब कहते ने, होए नैन नैना दे बरदे, दर्शन सह कोहां ते करदे, पल पल दौड़न मारे डरदे, तैं कोई लालच घत बरमाईए, मैं विच मैं न रह गई राई, जब से मुर्शद संग प्रीत लगाई। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ कि मेरिया अखां मुर्शद दियां अखां दियां गुलाम बन गईयां, कि मैं ਉਹਦੀਆਂ अखां देखण तो बगैर नहीं रह सकता। मेरिया अखियां मुर्शद दी अखियां ਦੀਆਂ गुलाम बन गईयां, सैकड़ियां मीलों तो भी ये दीदार हुण करदियां ने। वही तसव्वुर दी फिर गल आ गई है। हर चीज़ का दुनिया का तसव्वुर होएगा साडे अंदर, मुर्शद का नहीं होएगा। ना ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਖੌਫ ਦੇ ਮਾਰੇ ਹਰ ਲਮਾ ਨੱਸਦੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਭਦੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਐ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਮੇਰੇ ਕੀ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੇ ਦੀਦਾਰ ਦੇ ਬਗੈਰ ਹੁਣੇ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਜਦ ਦੀ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਖੁਦ ਹੀ ਤੇ ਅਨਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਮहरूम भी फारसी का शेर है। वो कहते हैं कि आँखों के दो डेलों से खुदा ने वो तेज़ रफ्तार नूर पैदा किया है, जिसकी मौज आसमान से जा टकराती है। अल्लामा इकबाल साहब भी कहते हैं कि तेरी नज़र में नहीं खुदा का वजूद, मेरी नज़र में नहीं तेरा वजूद। वजूद क्या है? फ़कत जौहरे खुदी की नमूद, कर अपनी फ़िक्र कि जौहर है बेनमूद। कि तू कहना खुदा नहीं दिसदा, मैं कहना मैनू तू नहीं दिसदा, खुदा ही दिसदा है। तेरी नज़र में नहीं खुदा का वजूद, मेरी नज़र में नहीं तेरा वजूद। जिहड़ी मेरी नज़र मेरे मुर्शद ने कहते बनाई है, वो वजूदां नूं नहीं देखदी, वो खुदा नूं देख रही है वजूदां दे अंदर। तेरी नज़र जिहड़ी हैगी है वो दुनिया देख रही है, वजूद देख रही है, तेनू खुदा नज़र नहीं। तू पुछदा फिरदा खुदा कित्थे है? कोई तेनू कहंदा मंदिर विच है, कोई कहंदा मस्जिद विच है, कोई कहंदा फलानी दरगाह ते जा, कोई कहंदा चश्मा बड़े पहाड़ों दे विच फलाना हैगा उत्थे जा, कोई किसी नूं किते भेज दिंदा, कोई किसे। तेरी नज़र में नहीं खुदा का वजूद, मेरी नज़र में नहीं तेरा वजूद। कहंदे वजूद क्या है? जौहरे खुदी की नमूद, कि इत्थे जिहड़ी खुदी है वो नूर है, वो खुदा है, असी खुदी है, रूह है। वो कहंदी इजहार करने की जगह है, नमैश करने की जगह है, कि जिहड़ा नूर है खुदी है, ये देख भी सकदी, सुन भी सकदी, चल भी सकदी, सोच भी सकदी। कहंदे वो अपनी नमैश की जगह उस खुदी ने वजूद नूं बनाया है। कहंदे तू अपनी फिक्र कर, जिहड़ी तेरी खुदी है नूर, उन्होंने नमैश की जरूरत नहीं। ਜਦੋਂ तू ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਸਲ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਵਜੂਦ ਨੂੰ ਹੀ ਛੱਡ ਜਾਏਗਾ, ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਰਹਿ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਸੋਚ ਵੀ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖਿਰਦ ਕੇ ਪਾਸ ਖਬਰ ਕੇ ਸਿਵਾ ਕੁਛ ਔਰ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕੀ ਆਪਣੇ ਅਕਲ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ, ਖਬਰਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇਰੀ ਅਕਲ ਕੋਲ ਖਬਰਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈ। कुरान शरीफ ये कहता, हदीस शरीफ ये कहती, बाइबल ये कहती, जबूर ये कहता, तौरात ये कहती, फलाना साइंसदान ये कहता, हुण ये वाक़यात होने वाले ने, हुण ये गुजर गए ने। कहते खिरद तेरी अकल जड़ी ना, उहदे पास सिर्फ खबर आ,
गिरद के पास खबर के सिवा कुछ और नहीं, तेरा इलाज अब नज़र के सिवा कुछ और नहीं। कि तैनू इस भसूड़ी विचों कढ़ण वाला सिर्फ मुर्शद है। वो अपनी नज़र की थोड़ी तवज्जो दे देवे तो तू इन्हां भसूड़ियां तो उत्ते आ सकदा वा, तू इन्हां खबरां तो उत्ते आ सकदा वा, तू खुद एक खबर बन जाएगा। उस जात नूं देखेगा, सारियां खबरां फिक्कियां पै जाणगियां। हुण कहंदे ने, हुण असां वहदत दे विच घर पाया है, वासा हैरत दे संग आया है। जीवन जिवें जम्मण मरण वंजाया है, अपनी सुध बुध रही न काई, मैं विच मैं न रह गई काई, जब से मुर्शद संग प्रीत लगाई। कहंदे ने कि मैं रब दी वहदत विच अपना घर बना लिया है। हर चीज़ विच एक लाफानी जात फिर रही है, मैं उन्होंने अपनी अख ना देख रहा। ये घर बनाना है वहदत दे विच, कि दूसरा कोई नहीं। लोकां दे नाल गल नाल गल रलाउण वास्ते कहांगे तू होर है तो मैं होर हाँ, हिंदू होर है, मुसलमान होर है, सिख ईसाई होर है, मेरा घर वखरा, तेरा घर वखरा, तेरा मुल्क वखरा, कहांगे, कहना पेगा। लेकिन जिसने वहदत दे विच घर पा लिया, उहदी रूह कदी ये गल नहीं कहेगी। उन्होंने अंदरों पता है कि भावें किसी शक्ल विच भी आ जाए, आया वो आप हैगा है। वो हर तस्वीर विच उस मुसव्वर नूं देख रहा जिसने तस्वीरां बनाईयां है। असीं तस्वीरां तो लड़ रहे हैं। इहदी शक्ल हो रहा है, इहदा मजहब हो रहा है, इहदी सोच हो रहा है, इहदा फिरका हो रहा है। साडा मन साडी रूह नूं इधर उन्हें ला के तो सारी अपनी पूंजी जिहड़ी रूह दी है वो लुटा रहा। कदी अखां दे जरिए, कदी कन्नां दे जरिए, कदी नक दे जरिए, मूँह दे जरिए, हत्थां दे जरिए, पैरां दे जरिए। उन्होंने कदी सोझी या समझ नहीं आउण दिंदा कि तू इस पूंजी नूं वधा, तू इनू क्लोज कर, तू यकसुई च आ, तू उस जात नूं देखण दी सही कर। नहीं, उन्हें ऐसी एक उलझन विच पाया होया है कि इंसान नूं खबर ही कोई नहीं कि मैं कर की रहा वां। हर रोज़ देखदा है कोई बच्चे जा रहे ने, कोई जवान जा रहे ने, कोई बुढ़ापे विच जा रहे ने, कंधे ते लाशां नूं भी उठाउंदा है, दफनाउंदा भी है, सब कुछ करदा है। लेकिन ये यकीन नहीं आउंदा कि मैं भी जाना है। जे यकीन आ भी जाता है तो इसका कोई सद्दे बाब नहीं करता कि मौत का भी कोई इलाज है। है भाई मौत का इलाज। कुरान भी कहता है, हदीसा भी कहंदियां, फुकराए कामलीन भी कहते हैं। कुरान शरीफ चाहुंदा कि इस मौत तो इलावा तुहानूं कोई होर मौत नहीं आएगी। फुकराए कामलीन भी यही कहते हैं कि जिसने भी, हदीसा भी कहंदियां कि जिसने भी मूतू कबला अंता मूतू हो के अपने आप नूं जान लिया, अपने रब नूं पहचान लिया, उन्होंने कदी मौत नहीं आउंदी। इलामा इकबाल भी यही कहते हैं कि लोग मरते हैं फना होते नहीं, ये कभी हमसे जुदा होते नहीं। रूह नूं मौत नहीं, उमरे रब्बी है, उस खुदा दा जुज़ है। अगर खुदा नूं मौत नहीं तो अमरे रब्बी नूं भी कोई मौत नहीं। हुण भुलेखा कित्थों पै गया है कि असी अपने आप नूं वजूद समझ बैठे हैं, अपने आप नूं अमरे रब्बी या रूह नहीं समझते। इत्थों आण के हर इंसान भुलेखे च पै के ते अपने वजूद नूं तो सब कुछ संवारदा है, रूह नूं नहीं संवारदा। अपने वजूद नूं तो खुराक दे रहा है, रूह नूं नहीं दे रहा। रूह की खुराक सी उस नूरे इलाही नूं देखना ते बांगे आसमानी नूं सुनना। असी इस म्याज नूं लैके भी, तजर्बा करके भी तो देखो साढ़े 24 घंटियां विच किन्ना वक्त असी अपनी रूह नूं दे रहे हैं। बराए नाम ही कोई वो भी दिंदा होएगा तो दिंदा होएगा, जिते मुरशद की खास किते मेहरबानी होएगी तो। वगरना असी 24 घंटियां चों 23-22 घंटे जिहड़े
ਔਰ ਕਈ 24 ਦੇ 24 ਘੰਟੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਰੂਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਖੀਰ ਜਿਸਮ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਾਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਕਦੀ ਬੁਢਾਪੇ 'ਚ, ਕਦੀ ਜਵਾਨੀ 'ਚ, ਕਦੀ ਕੁਛ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੀ ਕੁਛ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਖਰੀ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਅਤੇ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰੱਬ ਦੀ ਵਾਹਦਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਾਫਾਨੀ ਜ਼ਾਤ ਫਿਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਵਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜੰਮਣਾ ਮਰਨਾ ਵੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਹੋਸ਼ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਦ ਦੀ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਨਾਲ। ਜਦ ਇਨਸਾਨ ਅੰਦਰ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਜ਼ਾਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨਗੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪੇ ਹੀ ਮਾਰਨੇ ਵਾਲਾ, ਆਪੇ ਹੀ ਬਚਾਉਣੇ ਵਾਲਾ, ਆਪੇ ਹੀ ਗੁੱਸੇ ਹੋਣੇ ਵਾਲਾ, ਆਪੇ ਹੀ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦੇਣੇ ਵਾਲਾ, ਆਪੇ ਫੁੱਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਆਪੇ ਕੰਡਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਕਿ ਕੈਸੀ ਐਸੀ ਜ਼ਾਤ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਰਾਜ਼ ਦਾ ਕੀ ਰਾਜ਼ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ਼ਕ ਸੁਖਾਲਾ, ਚੌਂ ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਵਹਿਣ ਉਚਾਲਾ, ਕਦੀ ਅੱਗ ਭੜਕੇ ਕਦੀ ਪਾਲਾ, ਨਿਤ ਬਿਰਹੋਂ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣੀ ਆ, ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨਾ ਰਹਿ ਗਈ ਕਾਈ, ਜਬ ਸੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਸੰਗ ਪ੍ਰੀਤ ਲਗੇ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਇਸ਼ਕ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਸੁਖਾਲਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਲਫ਼ਜ਼ ਤਾਂ ਸੁਖਾਲਾ ਹੈ, ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਸਮਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ਿਕ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਦੀ ਸਾਡੀ ਮਹਿਬੂਬਾ ਜਾਂ ਮਾਸ਼ੂਕ ਇੱਕ ਚਪੇੜ ਮਾਰ ਦੇਵੇ ਗੱਲ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੀ ਵੀ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿਓ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਅਗਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੋਲ ਵੀ ਸਖਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਹਿ ਸਕਦੇ, ਚਪੇੜ ਤੋਂ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਸ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੌਲਾ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੈ, ਮੌਲਾ ਵਿੱਚ ਵਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਚਾ ਬੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਹਿ ਸਕਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਚਪੇੜਾਂ ਅਤੇ ਕੁੱਟ ਖਾਣ ਨੂੰ ਵੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੈ ਅਤੇ ਕਹਿ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਸੋਹਣਿਆ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਚੰਦ ਤਾਰੇ ਵੀ ਤੋੜ ਕੇ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਵਾਂ। ਅਤੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆਪਣਾ ਭਲਾ ਕਰ ਲਓ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਕਰ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮਹਿਬੂਬ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨੀ ਪਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ਼ਕ ਹਰ ਰੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਗਲਤ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡਾ ਮਹਿਬੂਬ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਮਾਸ਼ੂਕ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਹੈ, ਇਸ਼ਕ ਸ਼ਬਨਮ ਨਹੀਂ ਸ਼ਰਾਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਅੱਗ ਹੈ, ਰਾਜ਼ ਮੁਝ पे आशकारा है, इश्क करना है मात खा जाना, इसमें जीता हुआ भी हारा है। यही अरबी ਵਿੱਚ अल इश्क नारे जोहर कुमासवाइल मतलूब, इश्क वो आग है जिसको आप चाहते हो उसके सिवा हर चीज़ जल जाती है। ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਦਾ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਨੂੰ ਗਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਦੁਨੀਆ, ਆਪਣਾ ਦੀਨ, ਆਪਣੇ ਬਾਲ ਬੱਚੇ, ਕਾਰੋਬਾਰ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਛ ਉਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦਾ ਹੀ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ? ਨੰਗੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਸਾਡੇ ਤਨ 'ਤੇ ਤਾਂ ਕੱਪੜਾ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਨਾ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਨਾ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਨਸਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਗਰ ਛੋਟਾ ਬੱਚੇ ਨੇ 100 ਸਾਲ ਜੀਣਾ ਹੈ ਤਾਂ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ, ਬੋਲਣ ਚੱਲਣ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੋਸ਼ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ, ਤਾਂ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਬਾਕੀ 90 ਰਹਿ ਗਏ। ਇਨਸਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਛੋਟਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਤਨੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਲਿਮਟ ਜਿਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਅਗਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ
ਕਿਆਮਤ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਮਰ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, 4 ਜਮਾਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਗਰੂਰ ਤਕੱਬਰ 'ਚ, 4 ਪੈਸੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਗਰੂਰ ਤਕੱਬਰ 'ਚ, ਅਕਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗਰੂਰ ਤਕੱਬਰ, ਜੇ 2-4 ਹੱਜ ਕਰ ਲੈ ਜਾਂ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਈਆਂ ਤਾਂ ਗਰੂਰ ਤਕੱਬਰ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਗਾਇਬ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਤਾਕਤ ਹੀ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਤੂੰ ਹੱਜ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾ, ਤੂੰ ਪੈਸਾ ਕਿਵੇਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ, ਤੂੰ ਤਾਲੀਮ ਕਿਵੇਂ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ ਇਹਦੀ ਸੋਚ, ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਐਸਾ, ਮੈਂ ਵੈਸਾ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਕਰਦਾ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਰੱਬ ਦੂਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਡੂੰਡੂ ਇਸ਼ਕ ਨਗਾਰੇ ਵੱਜਦੇ, ਆਸ਼ਕ ਵੇਖ ਉੱਤੇ ਵੱਲ ਭੱਜਦੇ, ਤੜ ਤੜ ਤੜਕ ਗਏ ਲੜ ਲੱਜਦੇ, ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਿਉ ਤਾਂ ਸ਼ਰਮ ਸਧਾਈ, ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨਾ ਰਹਿ ਗਈ ਕਾਈ, ਜਬ ਸੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਸੰਗ ਪ੍ਰੀਤ ਲਗਾਈ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਰ ਪਾਸੇ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਨਗਾਰੇ ਵੱਜ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਦੀਨ ਦੇ, ਕਿਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ, ਕਿਤੇ ਦੁਨਿਆਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਹੈ ਉਹ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਮਰੇ ਰੱਬੀ, ਰੂਹਾਂ ਕਹੋ, ਕਤਰੇ ਕਹੋ, ਜੁਜ਼ ਕਹੋ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ਼ਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਰ ਰੂਹ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ਇਸ਼ਕ ਲਾਇਆ ਹੈ ਪਿੱਛੋਂ ਇਸ਼ਕ ਇੱਕੋ ਹੀ, ਮੁਹੱਬਤ, ਇਸ਼ਕ, ਪਿਆਰ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ 'ਤੇ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਮਰਦੇ ਦਮ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ 'ਤੇ ਲਾਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਬਦਖੋਈ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਵਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਿਫਤਾਂ 'ਤੇ ਲਾਤਾ। ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜ਼ਾਤ ਫਿਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਵੱਖਰੀਆਂ, ਸੋਚ ਵੱਖਰੀ, ਜਿਸਮ ਵੱਖਰਾ, ਮਜ਼ਹਬ ਵੱਖਰਾ, ਮੁਲਕ ਵੱਖਰਾ, ਖੁਆਇਸ਼ਾਂ ਵੱਖਰੀਆਂ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਿਵੇਂ ਇਨਸਾਨ ਵਹਦਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਜਰਬਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖ ਬਈ। ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਰ ਪਾਸੇ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਨਗਾਰੇ ਵੱਜ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਆਸ਼ਿਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਦੀਵਾਨਾ ਵਾਂਗ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਲੋਕ ਲਾਜ ਵਿੱਚ ਐਸਾ, ਮੈਂ ਵੈਸਾ, ਮੈਂ ਸੱਯਦਜ਼ਾਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰੱਸੀ ਦੇ ਧਾਗੇ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਕਿ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਤੂੰ ਖੁਦ ਸੱਯਦਜ਼ਾਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਰਾਹੀਂ ਦਾ ਮਰੀਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਬੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਇਸ ਲੋਕ ਲਾਜ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਖੋਤੀਆਂ ਖਰੀਦ ਲਈਆਂ। ਦੇਖੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਖੋਤੀਆਂ ਵਾਲਾ ਸਦਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਿ ਬੁੱਲਾ ਖੋਤੀਆਂ ਵਾਲਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬੁੱਲਾ ਸੱਯਦਜ਼ਾਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਲੱਗਿਆ ਬੁੱਲਾ ਖੋਤੀਆਂ ਵਾਲਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਸਦਾਵਾਂਗੇ? ਕਦੀ ਨਾ ਸਦਾਵਾਂਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਖੋਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਸਦਾਵਾਂਗੇ। ਗੱਡੀਆਂ ਵਾਲੇ, ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਵਾਲੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸਦਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਖੋਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਸਦਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ 'ਚ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਮਾਲਿਕ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਹਰ ਸਾਰੇ ਸਮਝਾਉਣ ਆਏ, ਭੈਣਾਂ, ਭਰਜਾਈਆਂ, ਲੋਕ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਾ ਸੱਯਦਜ਼ਾਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਸੱਦੋ ਸੱਯਦਜ਼ਾਦਾ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਹੈ ਮੇਰੀ ਉਹੀ ਜ਼ਾਤ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤ ਵੀ ਵਟਾਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ? ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਵੇਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਮੀਰ ਬੰਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਉਹ ਰੋਂਦਾ ਰੋਂਦਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਆਇਆ, ਆਣ ਕੇ ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਆਪਣਾ ਕਿੱਸਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਲੈ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਬਾਗ ਆ ਉਹਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੇਟੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਪਹਿਰਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਗਾਣੇ ਵਜਾਉਣੇ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਢੋਲਕੀ ਢਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਫਲਾਨੀ ਨੁੱਕਰੇ ਹੈਗੇ। ਉੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਢੋਲ ਵਜਾਓ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨੱਚਣਾ ਵਾ।
ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਪਰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਤਵੱਜੋ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਆ ਜਾਣੀ ਸੀ ਬੇਟੀ। ਉੱਥੇ ਨੱਚਿਆ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੰਬਾਂ ਵਾਲੀ ਬਗੀਚੀ ਸੁਣਦੀ, ਖੱਜੀ ਵਾਲਾ ਬਾਗ, ਖੋਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸੱਦ ਬੁਲਾਈ, ਸੁੱਤੀ ਏ ਤੇ ਜਾਗ, ਚੀਣਾ ਇੰਝ ਛੜੀਂਦਾ ਯਾਰ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੇ ਸਿਰਫ ਖੋਤੀਆਂ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੇ ਕੰਜਰਾਂ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਨੱਚਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਾਪ ਨੇ ਵੱਡੀ ਸਾਰੀ ਡਾਂਗ ਤੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਤਸਬਾ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਚੱਲ ਪਿਆ ਉਹਦੇ ਹੱਲ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਬਾਪ ਨੂੰ ਦੂਰੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਮਾਲੀਆਂ ਤੇ ਬਾਬੇ ਦੇ ਹੱਥ ਮਾਲ, ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀਆਂ ਤਸਬੀਆਂ ਫੜੀਆਂ ਨੇ, ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਤਸਬਾ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਮਾਲੀਆਂ ਤੇ ਬਾਬੇ ਦੇ ਹੱਥ ਮਾਲ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਪਟ ਪਟ ਮਰ ਗਿਆ, ਖੁੱਸ ਨਾ ਸਕਿਆ ਵਾਲ, ਚੀਣਾ ਨਹੀਂ ਛੜੀਂਦਾ ਯਾਰ। ਉਸ ਨੂੰ ਤਵੱਜੋ ਦਿੱਤੀ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਨੂੰ। ਉਹ ਤਾਂ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਪੁੱਤਰ ਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਸੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ। ਫਿਰ ਬਾਪ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਨੱਚਦਾ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਰੰਗੀਲੜੇ, ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਤਾਰ, ਚੀਣਾ ਇੰਝ ਛੜੀਂਦਾ ਯਾਰ, ਚੀਣਾ ਇੰਝ ਛੜੀਂਦਾ ਯਾਰ। ਜਿਹੜੀ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੀ ਅੱਖ ਦੀ ਤਵੱਜੋ ਹੈ, ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ 'ਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ कि अल्लाह ताला उन पर नज़र करम रहमत नहीं फेरेंगे, रोज़े क़यामत के दिन नज़र करम नहीं करेंगे। ਉਹੀ ਨਜ਼ਰ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਜ਼ਾਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਵੀ ਵਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ 'ਚ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੁਬਾਹ ਸ਼ਾਮ ਸੂਰਤ ਅਲ ਕਾਫ ਆਇਤ ਨੰਬਰ 28 ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਮਾਏ ਰੱਖੋ, ਉਸ ਦੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿਕਾਏ ਰੱਖੋ। ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰਾਂ ਜਮਾਏ ਰੱਖੋ। ये आँखें वो आँखें हैं कि जो रात को महबूब को देखती भी हैं और उसके लिए रोती भी हैं। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿਰਫ ਫੁਕਰਾਏ ਕਾਮਲੀਨ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ, ਕੁਰਾਨ 'ਚ ਵੀ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹਦੀਸਾਂ 'ਚ ਵੀ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਉਹੀ ਅੱਖਾਂ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੇਖਦੀਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤਸੱਵਰ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਉਸ ਮਾਲਕੇ ਕੁੱਲ ਨੂੰ, ਨੂਰੇ ਲਾਹੀ ਨੂੰ, ਨੂਰੇ ਮੁਹੰਮਦੀ ਨੂੰ, ਮੁਰਸ਼ਦ ਨੂੰ ਦੇਖਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫਿਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿੱਧਰ ਅੱਖ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਨਾਲ ਖਿਆਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਆਹ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਯਕਸੂਈਅਤ ਤਵੱਜੋ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਹੋ, ਤਵੱਜੋ ਕਹੋ, ਉਹ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਕ ਨੁਕਤੇ 'ਤੇ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨੀ ਸਿੱਖੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਰੱਬ ਦੇ ਹੱਥ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਰੱਬ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਫਰਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜੰਮਦੇ ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੁਰਸ਼ਦ ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਇਸਮ ਆਜ਼ਮ ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੀਅਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਮੌਲਾ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਇਨਸਾਨ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਫਰਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸੰਗੀ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਸਾਡਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦਰਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸਮ ਆਜ਼ਮ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਕੰਘੀ ਮਾਰੇ, ਕਿਤਨਾ ਕੁ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਕਿਤਨਾ ਕੁ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ कि जिसको मैं गुमराह करना चाहता हूँ उसको मैं वली या मुर्शद नहीं देता। उन्हें अता करना सानू वली या मुर्शद। फिर असी कितनी कदर की थी, उसने अता किया सानू, सानू सारियां नू कीता। कितनी कदर की थी, कितना जमाना है, किन को किया उसने, जिन पर उसकी रहमत हुई। अगे कहते ने प्यारे बस कर बहुती हुई, तेरा इश्क मेरी दिल जोई, तैं बिन मेरा सका न कोई, अम्मा बाबल बहन न भाई, मैं विच मैं न रह गई काई, जब से मुर्शद संग प्रीत लगाई। कहते ने ऐ मुर्शद, ऐ मेरे महबूब, हुण बहुत हो गया,
ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਕ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਦਿਲਜੋਈ ਕਰ। ਤੇਰੇ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਸਿਵਾ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਸਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖੁਆ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਹੋਏ, ਬਾਪ ਹੋਏ, ਭੈਣ ਭਾਈ ਹੋਣ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਨਾ ਕਰ। ਕੌਣ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਇਸ਼ਕ ਲਾਵੇ? ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਮਨ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਨੂੰ ਜਿਹਨੇ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਦੂਰੋਂ ਸਲਾਮ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਜਾ ਅਸਮਾਨੀ ਬਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਕਦੀ ਇਸ ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਸਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਕਦੀ ਪੀਰੇ ਮੁਗਾਂ ਬਣ ਬਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਕਸੇ ਨਾਚ ਨਚਾਈ, ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨਾ ਰਹਿ ਗਈ ਰਾਈ, ਜਬ ਸੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਸੰਗ ਪ੍ਰੀਤ ਲਗਾਈ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਆਸਮਾਨਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਬੈਠਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਜਾਂਦਾ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਨਾ ਕਿ ਕਦੀ ਮੇਰਾ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਆਸਮਾਨਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਕਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਦੁੱਖ ਸਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਕਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਕਦੀ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦੇ ਕਾਮਲ ਬਣ ਕੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਵਾਜ਼ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਾਚ ਨਚਾਉਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਦਲੇਰੀ ਵੀ ਭਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤਾਣੇ ਮਹਿਣੇ ਸਹਿਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸਬਰ ਸ਼ੁਕਰ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਦੀ ਵੀ ਤਾਕਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਧ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਐਸਾ ਹੋਇਆ, 9 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰ ਸੋਇਆ। ਦਰ 10ਵੇਂ 'ਤੇ ਆਣ ਖਲੋਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਮਨ ਕਰੇ ਮੇਰੀ ਆਸ਼ਨਾਈ, ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨਾ ਰਹਿ ਗਈ ਕਾਈ, ਜਬ ਸੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਸੰਗ ਪ੍ਰੀਤ ਲਗਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਤੂੰ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੇਰੇ ਸਿਰਫ 9 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨਹੀਂ, 10ਵਾਂ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਮਿਲਣੇ ਦੀ ਖਾਤਰ 10ਵੇਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਦੋਸਤ ਬਣ ਗਿਆ। ਤੁਧ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਐਸਾ ਹੋਇਆ, 9 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰ ਸੋਇਆ, ਦਰ 10ਵੇਂ 'ਤੇ ਆਣ ਖਲੋਇਆ। ਸਾਡੇ ਜਿਸਮ ਨੂੰ 9 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ, 2 ਅੱਖਾਂ ਦੇ, 2 ਕੰਨਾਂ ਦੇ, 2 ਨੱਕ ਦੇ, ਮੂੰਹ ਦੇ 2 ਥੱਲੇ 9 ਬਣਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ, ਬਾਹਰੋਂ ਦਿਸਦੇ ਵੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ 10ਵਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਇਹ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ, ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਦਿਸ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਦਰ 10ਵੇਂ 'ਤੇ ਆਣ ਖਲੋਈ। ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਮਨ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਵੀ, ਜਦ ਅਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫਲਸਫੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੀ ਅਲਫ ABC ਇੱਥੋਂ ਆਣ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਲਫ ਬੇ ਪੱਕੀ ਕੱਚੀ ਦਾ ਕਾਇਦਾ ਵੀ ਹਜੇ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਖਲੋਤੇ ਹਾਂ ਹਜੇ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅਲੱਗਾ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਜਿਵੇਂ ਹਦੀਸ ਸ਼ਰੀਫ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖਟਖਟਾਓਗੇ ਤਾਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਖਟਖਟਾਉਣਾ ਕੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਹਦੀਸ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ। ਸਿਰਫ ਇਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ, ਹਜ਼ਰਤ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਿਹੜੇ ਦੇ 9 ਦਰਵਾਜ਼ੇ 10ਵਾਂ ਕੁਫਲ ਚੜ੍ਹਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਤਾਲਾ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਵਾ। ਇਸ ਵਿਹੜੇ ਦੇ 9 ਦਰਵਾਜ਼ੇ 10ਵਾਂ ਕੁਲਫ ਚੜ੍ਹਾਈ, ਤਿਸ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦਾ ਮਹਿਰਮ ਨਾਹੀਂ, ਜਿਤ ਸ਼ੌ ਆਈ ਜਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਰੱਬ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ। ਸਾਰੇ ਥੱਲੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਇੰਨੇ ਸਜਦੇ ਕਰ ਲਓ, ਇੱਥੇ ਇੰਨੀਆਂ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਫਲਾਣੀ ਦਰਗਾਹ 'ਤੇ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਜਦਾ ਕਰ ਲਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਤਾਲਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ। ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਪ ਮਾਲਿਕ ਕੋਲ। ਮਹਰੂਮ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਚਸ਼ਮ ਬੰਦ, ਗੋਸ਼ ਬੰਦ, ਲੱਭ ਬੰਦ, ਘਰ ਨ ਬੀਨੀ ਸਿਰੇ ਹੱਕ ਮਨ ਮਾਰਾ ਖਾਂਦ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲਾ, ਕੰਨ ਬੰਦ ਕਰ ਲਾ, ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰ ਲਾ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਹੱਕ ਦਾ ਰਾਜ਼ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਹੱਕ ਦਿਖਾਈ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮਹਰੂਮ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਆਦਤ ਹੈ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਦੀ, ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਦੀ, ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਖਾਣ ਦੀ, ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲਈਏ? ਕਦੀ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਕੋਈ 4-5 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ, 10 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ, ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦ ਵੀ ਕਰ ਲਈਏ ਇਸ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਸਾਡੀ ਹੈ ਉਹ ਖੜੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਸੁਣਿਆ ਉਹ ਉੱਧਰ ਭੱਜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਕਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉਹ ਖੜੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਸੋਚ ਇਤਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦਾ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਹਿਲਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇਗੀ। ਅਗਰ ਉਹ ਖੜਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਸਮਾਨ 'ਤੇ ਸਿਤਾਰੇ ਚੰਦ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ਕਲ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਗੇ ਖੜੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਵਾਕਈ ਮੁਸਲਾਤ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਯਕ ਰੁੱਖ ਯਕਸੂਈ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਹੋ ਕੇ ਇਬਾਦਤ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਯਕਸੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਸਾਡਾ ਖਿਆਲ ਵਾਕਈ ਮੁਸਲਾਤ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਵਕਤ ਤੱਕ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਜਿਸ ਦਿਨ, ਜਿਸ ਘੜੀ, ਜਿਸ ਸਾਲ, ਜਿਸ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਵਕਤ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਾਈ ਦੇਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਉਹੀ ਸਾਡਾ ਦਿਲ, ਖਿਆਲ, ਰੂਹ ਬੈਤੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਕਾਬਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਉਸੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਬ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਖ ਕਬੀਰ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਧ ਸੋਈ ਕੱਢ ਲੈਣਾ, 9 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਪ੍ਰਗਟ ਜੀਨਾ, 10ਵੇਂ ਜਾ ਖੋਲ ਦੀਨਾ, ਜਹਾਂ ਕੁਲਫ ਰਹਾ ਮਾਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਉਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਤਾਲਾ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਦ ਹੈ ਦਰਵਾਜ਼ਾ। ਸਾਧ ਸੋਈ ਕੱਢ ਲੈਣਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੂਮਨ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ 9 ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ 10ਵੇਂ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਕਲਾਮ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਸਾਰੇ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਫਕੀਰ ਤੇ ਮੂਮਨ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਸਮ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੇ 9 ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਲੈ ਗਿਆ 10ਵੇਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਤਾਲਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਖੋਲ੍ਹਣੇ ਵਾਲੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਇਹ ਤਾਲਾ ਖੋਲ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਕੋਲੋਂ ਇਸਮ ਆਜ਼ਮ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਦੀ ਤਵੱਜੋ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਾ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਸ਼ਕ ਕਰਕੇ ਉਹ ਠਾ ਵੱਜਦੇ ਨੇ, ਤਾਲਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਉਹਦਾ ਬਾਹਰ ਵੀ ਅਤੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਮੁਰੀਦ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕੁੰਡਾ ਖੜਕਾਇਆ, ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ, ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਨੇ, ਕੌਣ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਫਲਾਨਾ ਫਲਾਨਾ ਫਲਾਨਾ। ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਅਤੇ ਰਾਹ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੀਰ ਭਾਈ ਟੱਕਰਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੁਰਸ਼ਿਦਾਂ ਦੇ ਇੱਦਾਂ ਇੱਦਾਂ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਮੈਂ ਖਲਾਉਣਾ। ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਕੁੰਡਾ ਖੜਕਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੌਣ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਅੰਦਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ ਨਾ, ਕਿ ਮੌਲਾ ਆਦਮੀ ਬਣ ਆਇਆ, ਕਿ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਮੌਲਾ ਹੀ ਆਦਮੀ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ, ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਦਰਸ ਦੇ ਕੇ, ਗਾਈਡ ਕਰਕੇ, ਇਸਮ ਆਜ਼ਮ ਦੇ ਕੇ, ਅਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾ ਕੇ, ਉਹਨੇ ਹੀ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਵਾ। ਕਿਵੇਂ ਯਕੀਨ ਆਏਗਾ? ਕਦੀ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਸਿਵਾਏ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੋਂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਵੇਂ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਦਾ ਵੀ ਵਾਕਿਆ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਬਾਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਕਿ ਮੇਰਾ ਬਾਪ, ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਕੀਤਾ, ਇੱਦਾਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਿਆ ਹੀ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਰਤ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਤਨੀ ਉਮਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ 'ਚ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਹੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਾਕਿਆਤ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਅਬੁਲ ਹਸਨ ਨੂਰੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁਰੀਦ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵਕਤ ਦੇ ਇਮਾਮ ਦੀ ਖਿਜ਼ਰ ਦੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਕਰਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੁਲਕ ਸ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਫਲਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਵਕਤ ਦਾ ਖਿਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੈਦਲ ਸਫ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਬੜਾ ਜਦੋਜਹਿਦ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਗਿਆ। ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਪਹੁੰਚਾ, ਉੱਥੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਉਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਏ ਤਾਂ ਬੁਰਕਾਪੋਸ਼ ਆਦਮੀ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਇਮਾਮਤ ਕਰਾਈ। ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹੋ ਹੀ ਇਮਾਮ ਹੈ ਵਕਤ ਦਾ। ਕੋਲ ਗਿਆ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਚਿਹਰਾ ਦਿਖਾਓ, ਜਾਂ ਚਿਹਰਾ ਚੁੱਕਿਆ ਤਾਂ ਉਹੀ ਅਬੁਲ ਹਸਨ ਨੂਰੀ ਸੀਗੇ। ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਬੈਠਦੇ ਨਹੀਂ, ਫਨਾਫਿਲ ਵਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਆਪਣੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਵੇਅਪ ਕਰਕੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਉਸ ਵਕਤ ਤੱਕ ਨਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਣ ਸਕਾਂਗੇ, ਨਾ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਸਕਾਂਗੇ, ਨਾ ਮੌਲਾ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਸਕਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਭ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ।
ਅਸੀਂ ਤੌਹੀਦ ਵਿੱਚ ਵਹਦਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵੜੇ ਹਜੇ। ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦ ਅਹਦ ਇੱਕ ਇਕੱਲਾ ਸੀ, ਨਾ ਰੱਬ ਨਾ ਰਸੂਲ ਨਾ ਅੱਲਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੇ ਬਣੇ ਆ। ਹੁਣ ਚੂੰਕਿ ਸ਼ਕਲਾਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ, ਨਾਂ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਨੇ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪਹਿਚਾਣਿਆ ਜਾਵੇ? ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਹਿਚਾਣਦੇ ਜਾਣਦੇ, ਉਸ ਵਕਤ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹਿਚਾਣ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਆਖਰ ਤੇ ਦੁਆ ਹੈ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਕੁਲ ਰੱਬਿਲ ਆਲਮੀਨ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਰਸੂਲ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਰਹਿਮਤੁल्लाह ਆਲਮੀਨ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਔਲੀਆ ਅੱਜ ਦਿਨ ਤੱਕ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਆਪਣੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦੇ ਕਦਮਾਂ 'ਤੇ ਸਿਰ ਰੱਖ ਕੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਤਰਬੀਅਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਵੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤੌਫੀਕ ਬਖਸ਼ਣ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕਲਾਮ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਬਖਸ਼ਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜੀਂਦੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਗਰੂਰ, ਘਮੰਡ, ਤਕੱਬਰ, ਈਗੋ ਇਹ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਵੀ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੋਣ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਪਰਦੇ ਹਟਾ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਣੀਏ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣੀਏ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਮੁਰਸ਼ਿਦਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਦਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਅਸੀਂ ਫਨਾਫਿਲ ਵਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਫਨਾਫਿਲ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਫਨਾਫਿਲ ਰਸੂਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਫਨਾਫਿल्ला ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਸ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਰੱਖਣ, ਜੋ ਤੌਫੀਕ ਦੇਣ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਦਮਾਂ 'ਤੇ ਸਿਰ ਰੱਖ ਕੇ ਝੋਲੀ ਫੈਲਾਈ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਹਫੀਜ਼ ਜਲੰਧਰੀ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬਸ ਕਾ ਰੋਗ ਨਹੀਂ, ਸ਼ੁਕਰ ਨਿਮਤ ਵੀ ਕਰਤਾ ਜਾ, ਦਾਮਨ ਵੀ ਫੈਲਾਤਾ ਜਾ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿਮਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਮਿਲੀ, ਇਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਵੀ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦਾਮਨ ਵੀ, ਝੋਲੀ ਵੀ, ਦੁਆ ਵੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਸਾਡਾ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਸ ਵਕਤ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਨਾ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਰਕਾਰ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤੌਫੀਕ ਬਖਸ਼ਣ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਾਉਣ ਦੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਸਮਰ ਜਾਏ, ਅਗਲੀ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਸਮਰ ਜਾਏ। ਆਪ ਸਭ ਦੀ ਆਉਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਵਮਾ ਅਲੈਨਾ ਇल्लल बलागुल मुबीन।